मुल्क का नाम पैदा करा और फौज जावा। गरीबी अमरूद बेचे ने, पल्लेदारियां दे काम कीते ने। उस टाइम मैं क्लीन शेव सी, मेरी कोई पहचान नहीं सी। यू डोंट सी आई डोंट वे, मैं जी बस भजी त्रुटी इंग्लिश मारी। ये वर्बल स्टाइल आखन लग पे चाचा T20 हो गया, नवा चाचा T20 आ गया। चाचा T20 फोर्स भी बनाई। एशिया कप वेखन टुर गया, दुबई का वीज़ा कैंसल कर दिता। बहुत प्यार मिलता है हर मुल्क ही। मैं मंगना नहीं, मैं के चाचे ने ज़्यादा खौफ ज़्यादा कर दिता है। और इंग्लैंड फैन के विराट कोहली खेलता पिया हो, असल क्रिकेट ही टेस्ट ही ना होंगे। फिर मैं इस तरह आप दुआ करें ना बांग्लादेश जीत जाए। आ रही हैं मैं इतने गोंगलू तो नहीं बेचन आया ना, सानू हार पाए गए। उस 174-75 कट मारिया। शेख रशीद साहब भी उत्थे गए थे। नवाज शरीफ साहब जेडे मुझे मना देंगा अगर तुम इतों जितो देते मिलता है। तो ये भी मैनू खुल के गल करने का पूरा मौका मिले है। इस वे हुकूमत करवाए, क्यों नहीं करवाता। सईद अनवर जहा बैट्समैन बहुत घट वेख्या है। मैं समझना कि सचिन तेंदुलकर तो भी अच्छा बैट्समैन बने। चाचे री अपनी जी ना फेस पूरी लैके आते तो सनाउल्लाह ज़हरी साहब CM सी, उन्होंने तो सानू अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। खलो के तो चाचे का इस्तकबाल करते हैं। वर्ल्ड कप आ रहा है। फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अज मैं तुहाडा होस्ट सुफियान अमजद एक नवी वीडियो के नाल तुहाडे कोल हाज़र हाँ। जैसा कि तुसीं वेख रहे हो कि अज मैं कोलो तारड़ दे शहर दे विच बैठे हाँ। पाकिस्तान दी आन, पाकिस्तान दी शान, क्रिकेट दे मैदानां दी जान मुहम्मद फ़खर जमान साहब साडे नाल मौजूद ने, जिहड़े कि अल मारूफ चाचा T20 के नाम तो भी पूरी दुनिया दे विच जाने जाते हैं। स्पैशल रिक्वेस्ट की कि ये साडे नाजरीन वास्ते थोड़ा जिहा टाइम देन और असी इन्हां दे अपनी निजी जिंदगी के हवाले नाल भी कि वो किस तरह जिंदगी गुजारते हैं। पाकिस्तान का सबज हलाली परचम जिहड़ा तुसीं वेख रहे हो, ये इन्हां किस तरह इन्हां नूं ख्याल आया कि ये पूरी दुनिया दे विच पाकिस्तान की टीम नूं जाके सपोर्ट करन और सबज हलाली परचम जेब तन भी करन और ये लहरान भी हर जगह पर जाके अपनी टीम का हौसला वधान। बाकायदा इंटरव्यू जोड़ा है वो चाचा जी का, चाचा T20 साहब का वो शुरू करने और उस तो पहले जिन्होंने दोस्तों ने अजे तक साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया उन्होंने अगे रिक्वेस्ट है कि वो साडा चैनल सबसक्राइब कर लो तो बैल आइकन के बटन प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोज़ भी तुहानूं बिला तातल मिलदियां रहन। असीं हुण गपशप लाने चाचा जमान साहब नाल। जी चाचा जी, तुसीं सानू कुछ ना अपने बारे जड़ा ना वो दसो, तारफ वो करवाओ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं तुहाडा शुक्रगुजार हाँ इस वास्ते कि अज तक मेरे जिन्ने भी इंटरव्यू हुए ने वर्ल्ड लैवल ते कोई इंग्लिश कोई उर्दू होए ने, लेकिन पंजाबी कोई नहीं होया। मैं खुश इस वास्ते कि मेरी मादरी जबान पंजाबी है तो पंजाबी मेरे नाल तुसीं गल करन आए हो, तो मैं इस वास्ते तुहाडा शुक्रगुजार हाँ। तो मैं तुहाडे सारे चैनल नूं वेखण वालिआं नूं कहांगा कि तुहाडा चैनल भी सबसक्राइब करन ते उन्होंने आइकॉन बैल नूं भी दबा दें। कि मुहम्मद जमान चाचा T20 मेरा नाम है। कोलो तारड़ हाफजाबाद का एक नाल गाँव देहात है, उनके मैं
ਪੈਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਅਰਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਰੜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਾਪਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਔਰ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਬਚਪਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਐਡਾ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ, ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਬਖਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਬਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਖੁਦ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੱਟੀ, ਮੇਜਰ ਤਫੈਲ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਿਨਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ ਔਰ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਫੌਜ 'ਚ ਫਿਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਵੇਚੇ ਨੇ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੱਲੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਲਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਰ ਰਊਫ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂ ਕੁਛ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੇਲਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਦੁਬਈ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਟੇਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਦੁਬਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁਆਇਸ ਕੀਤੀ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੀਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ 1993 ਦੁਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰ ਤੁਫੈਲ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੇਜਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਸੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਫੌਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਣਿਆ? ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ। 1982-83 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਜਾਂ TV 'ਤੇ ਮੈਚ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਸੁਣੀਦੇ ਸੀ। ਰਾਤੀ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ 2:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਮੈਂਟਰੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ 1986 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਦੱਸਰ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੈਂ ਸੀ ਮੁਦੱਸਰ ਨਜ਼ਰ ਦਾ, ਤੇ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ, ਜ਼ੌਰ ਅਲਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਲਾਈ, ਸਲੀਮ ਮਲਕ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਮੁਦੱਸਰ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੈਚ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਇਨ ਲਾਰਾ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਟੂਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਰਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਲਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਰਾ ਆਖੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਨਾਂ ਜੇ ਲਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵੇ ਦਾ ਬਈ ਲਾਰਾ ਨਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਚ, ਮੁਦੱਸਰ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ, ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਜੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਮੈਚ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਸ਼ੌਕ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1993 'ਚ ਦੁਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਰਜਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਚ TV 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਚ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਪਰ ਫਜੀਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ UAE ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁੱਛ ਤੇ ਇਹ ਪਗੜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ? ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਚ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਰੋਦਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮੁੱਛਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਦਾੜੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੁੱਛਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਵ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕੁਨਾ ਇੱਕ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਬਣਵਾ ਲਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾ ਲਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾ ਕੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਫੋਟੋ ਬਣਵਾਈ। ਫੋਟੋ ਬਣਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਉਵੇਂ ਕਰਾ ਲਈ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਵਾਈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ 2005 ਦੀ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣੇ 'ਚ ਉਹ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਸੀ ਪੱਖਰ ਤੋਂ, ਜਵੇਦ ਯਾਸੀਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਪਾਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਫੋਟੋ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਅਸਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਦੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 2009 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 2009 ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ 2009 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ, ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁੱਛਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ T20 ਮੈਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਵ ਸ਼ੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਖਲੀਲ ਡੱਲੂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਸੁਬਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਮੇ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਮੈਚ 'ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਸ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੱਛਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਗਏ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੇਵ ਵਧੀ, ਮੁੱਛਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਚ ਤੋਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7ਵੀਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਤੇ 7ਵੀਂ ਸਾਡੇ 6ਵੀਂ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਲੋ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਭੱਜੀ ਤਰੂਟੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਗੋਰੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੈ ਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤੂੰ? ਹੈਲੋ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ, ਫੇਅਰ ਫਰਮ ਯੂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਤੂੰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲ ਮੈਂ ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੱਛੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨੀ ਕਰਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਝ ਨਮੋ ਸ਼ਰਮੈਂਜ ਕਰਕੇ ਫੜ ਕੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਹੀ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਨਾਟ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਗੱਪ ਲਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਇੱਧਰ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਲਿੱਪ ਜੇ ਬਣਾ ਲੈ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਕਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਲੋ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਸੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵੇ। ਮੈਂ ਇੰਝ ਬਸ ਭੱਜੀ ਤਰੁੱਟੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੂੰ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਿਰੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਵਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। T20 ਮੈਚ ਸੀ। ਉਹ
ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੰਦ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਚ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਫੋਟੋ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀ T20 ਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਮੀਜ਼ ਰਾਜਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਆਂਦਾ ਟੋਨੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੇਂਜਰ ਮੈਨ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਬਲ ਸਟਾਈਲ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਉਸ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਿ ਮੁੱਛਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੁੱਛਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੇਵ ਸ਼ੁਭ ਕਰਾਈ, ਮੁੱਛਾਂ ਰਾਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਨਕ ਪਾਈ ਹੈ ਇੰਝ ਐਨਕ ਪਾਈ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈਟ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਮੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਰਪਲ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਟਿਕਟ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਸ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਾਲ ਹੈਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁਰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਫੋਕਸ ਜੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਆਵਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਚਾਚਾ ਜਲੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਮੈਚ T20 ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਚਾਚਾ T20 ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਚਾਚਾ T20 ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ੇਬਤਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਬਜ਼ ਲਾਲੀ ਪਰਚਮ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਬਜ਼ ਲਾਲੀ ਪਰਚਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਛਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਾਪੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚੰਦ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਚਾਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲਾ ਆਸਫ ਖਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਰੂਖ ਸ਼ਾਹ, ਮੁਨੱਵਰ ਬਰੋਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਚਾ T20 ਫੋਰਸ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਈ 'ਚ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲੈਣੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਕੈਪ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਹੈਟ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਦੀ ਡਰਮੀ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਣੀ ਵਜਾਣੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਮੀਜ਼ ਇੱਕ ਬਣਵਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਬਣੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਬਣਾਈ, ਪਗੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਉੱਤੇ ਕੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ? ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਮੈਂ 2 ਦਫਾ ਗਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਿਆ, ਦੁਬਈ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਚਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਦਾ। ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ 2015-16 ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਬਈ ਜੇ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਵੇਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸਪੋਰਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਆਪਣਾ PCB ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੀ, ਕਿੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁਬਈ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਬਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸੁੰਘ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੁਣ PSL ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ TV 'ਤੇ ਵੇਖਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਜਰਨਲ ਵਜ਼ੀਰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਭ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾ ਕੇ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਊਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੇਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਚਾਚੇ ਜਲੀਲ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਸੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਪੁਰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਤੂੰ ਟਿਕਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਰਸੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਚ ਚੱਲਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪਾਸ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪਾਸ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਇਆ ਟੀਮ ਦੇ ਪਵੇਲੀਅਨ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਮ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਰ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਚਾ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਸ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ PCB ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਕੋਲੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ذاتی ਐਡ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਆ PCB ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪਾਸ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ PCB ਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 200 ਦੀ 400 ਦੀ 500 ਦੀ 1000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਮੰਗਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੈ ਮੰਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖੁਦ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਲਵਾ ਦੇਣ, ਫੀਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣ, ਟਿਕਟਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੋਟਲ ਇਹ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਐਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਅਜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ PCB ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ PCB ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ PCB ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਲੜਕੇ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ ਸੈਲਫੀਜ਼ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਚਾਚਾ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੈਨ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਫੈਨ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਲੋਵਰ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਫੈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੇ ਚੌਕਾ ਲਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਟਰੌਟ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੈਪਟਨ
दूसरा ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵਾਰਨਰ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਓਕੇ ਸਟਾਈਲ ਜ਼ਰਾ ਬਣਾਓ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਹੋਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਮੁਲਤਾਨ ਪਿੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਚਾਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਦਾ ਫਾਲੋਵਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਛੋਟੇ ਵੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਟੀਮ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਫੇਵਰੇਟ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ 2012 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 2009 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਾਚੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਾਚੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਚਾ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਵੇਖਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵੇਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੇਖਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਟਰੌਟ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਫੈਨ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚਾ ਯੂ ਆਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫੈਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫੈਨ ਬਟ ਵਿਦਆਊਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਉਨੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਫੈਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਲਾ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਵਾਰਨਰ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅਨਸਿਕਰੋਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰ ਵੈਵਨ ਰਿਚਰਡ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅਬਦਰ ਰਜ਼ਾਕ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਫੈਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਚੰਗਾ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਵੇਖੀਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਖੂਨ ਗਰਮਾਈ ਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਮੈਚ ਗੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਸਈਦ ਅਜਮਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਆ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਫੜ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮੈਚ ਵੇਖੇ ਉੱਧਰੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰੇਜ਼ੀਆਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇਹ ਨਾਲੇ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਬਨਿਸਬਤ T20 ਅਤੇ ਵਨਡੇ ਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਸਈਦ ਅਜਮਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਉੱਠਿਆ ਉਸੇ ਓਵਰ 'ਚ ਹੁਣ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ
एहसान है कि प्लेयर भी समझते हैं, प्लेयर भी इज्जत करते हैं, जिन्हें भी मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत करता है। ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਤੇ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਟੀਮ ਹਰਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਦੇ ਵੀ? देखो जी, जो टीम हार रही होंगी है अफसोस तो बहुत होंगे है, लेकिन सपोर्ट करनी चाहिए भावें हार रही होवे। मैं देखा बांग्लादेश के लोग जोड़े ने अपनी टीम हार रही होवे तो उनकी सपोर्ट कर रहे होंगे ने, तो ये जोड़े ने साढ़े जोड़े ने आवाम जी है जो हार रही होवे तो उस तरह फिर थोड़ा जा गलत लफज इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझना कि मुनासिब नहीं कि जो तुम सपोर्ट कर रहे हो तो फिर सपोर्ट ही करो। ये नहीं है कि जो तुसी हार रही है टीम तो उस वे तुसी बदतमीजी शुरू कर दो या कुछ इस तरह। मैं समझना कि सपोर्ट कर रहे हो तो सपोर्ट ही करो, सपोर्ट ही करनी चाहिए। तो अफसोस होंदा बहुत ज़्यादा, तुसी देखो जेडे लोग पैसे नहीं भरते, टाइम ज़ाया नहीं करते या जाके ग्राउंडां नहीं जाते, इन्ना ज़्यादा दे खर्च नहीं करते, उन्होंने इन्ना अफसोस होंदा। तो मैं तो अपना टाइम मतलब पैसा सब कुछ टाइम हर चीज़ लाना वा, तो फिर मैंने तो बहुत ज़्यादा अफसोस होंदा होना। तो तुसी मेरा मैचों अक्सर वेख्या होना कि जो टीम हार रही होवे फिर मैं इस तरह बह जाना वा, तो वो फिर टीम वेखदी है, बंदे भी वेखते हैं, TV भी आ जाते हैं अक्सर शाट के चाचा जी हुण परेशान बैठे ने। तो मैं समझना कि वो मेरे तासरात तो लोगों को चले जाते हैं, पहले ही चले जाते हैं कि चाचा जी बहुत परेशान ने। तो जो चाचे ने परेशान वेख लेंदे ने उदों समझ जाते हैं कि हुण मैच का जिहड़ा ना इस तरह ही 10-90 हो गया। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਚ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਕਿ ਕੋਈ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਦਾ ਇੱਕ परमानेंट मतलब मुस्तकिल तौर पर हिस्सा बन गया हो? देखो जी, तुहाडे नाल मैं शेयर अगे कीता है कि सईद अजमल जिहड़ा ना उस भी इस तरह मेरे नाल गल होई, तो लेकिन बहुत वाक़यात होए ने। तो इंटरस्टिंग जिहड़ा ना 2012 का एशिया कप सी, तो मैं बांग्लादेश गया होया सी, तो उत्तों मैनूं टिकट नहीं सी मिल रही। मैं टीम नूं भी क्या जाके होटल तो, लेकिन मैनू प्रोवाइड ना की गई कोई भी टिकट। मैनू जेड़े स्टैंड मैं वैस्ट रहिंदा सी जांदा सी, तो वो मैनू ना लभी टिकट। तो मैं फिर वो 10,000 दूसरा मतलब ब्लैक लई। इस चीज़ का जेड़े अजकल दे माशाअल्लाह साडे चेयरमैन ने PCB एहसान मानी साहब, उन्होंने पता लगा, उन्हें मैनू उत्थे 10,000 रुपया कट के मैनू दिता, लै चाचा तू ब्लैक ही टिकट ली, तो इन्होंने शर्म आनी चाहिए सी, इन्होंने तेनों टिकट लैके देनी चाहिए सी, लेकिन इन्होंने नहीं दी। कोई गल नहीं यार, मेरे को 10,000 रुपया ले ला। मैं उतों का 10,000 टका सी, पाकिस्तान का इस मेरे ख्याल 20,000 के करीब है। तो मैनू वो गल नहीं भुलदी। तो दूजी गल मैं उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैं इस वास्ते तुहानूं नहीं दस्या या इस वास्ते गल नहीं हुई कि मैं पैसे लैने ने। मैं सिर्फ तुहानूं इन्हां दस्या कि मैं इन्नी सपोर्ट करन दे बावजूद अगर दूसरे मुल्क आया मैंने टिकट नहीं मिल रही, तो इन्हां तो टिकटां मिलदियां ने, ये एक अद्धी टिकट मैंने दे भी छड्डदे तो की मसला सी, कोई मसला नहीं सी। तो उन्होंने फिर बहुत गल्लां कीतियां, लेकिन उस तो हट के बहुत इंटरस्टिंग ये सी कि फाइनल मैच सी वर्ल्ड कप एशिया कप का, उस दौरान कि मैं मैच वेख रहा फाइनल बांग्लादेश जिहड़ा वो जित रहा है, आखिरी ओवर है, मैं भी मैच वेख रहा, बांग्लादेश टीम भी आवाम भी वेख रही है, तो मैं कला वां, आवाम बहुत ज़्यादा उन्होंने जो इन्नी आवाम कला बंदा हो दूसरे मुल्क तो फिर उंज भी कुछ डर खौफ भी बंदे नूं लोग दिलाते भी ने, बंदे नूं हुंदा भी है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अज तक नहीं डरिया, ना मैं कदी कदी सोचा कि मैं दूसरे मुल्क गया तो मैं अपने मुल्क का सिपाही बन के जाना, मैनूं कोई फिक्र नहीं होंदा, मैं चला जाना। तो उत्थे एक जो आखिरी मैच आज़ाद चीमा करा रहा सी, तो एक बच्ची मैनूं कहंदी है बांग्लादेश दी, अंकल आप दुआ करें ना, आप दुआ करें ना बांग्लादेश जीत जाए, आप तो जीतते ही रहते हैं। तो बच्ची तकरीबन 9-10 साल की ऐसी। तो मैं उन्होंने कहा कि मैं आराई हाँ, मैं इत्थे गोंगलू तो नहीं बेचण आया ना, मैं भी अपनी इत्थे टीम नूं सपोर्ट करन आया। उन्होंने समझ तो नहीं लगी होनी, लेकिन मैं अपने तौर पर आ गया, मैं आराई हाँ तो मैं गोंगलू नहीं बेचण आया, इत्थे मैं अपनी टीम नूं सपोर्ट करना, मैं तो दुआ करा अपनी टीम ही जिते। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसी वर्ल्ड दूसरा एशिया कप का फाइनल जिते। वो गल मैनूं बच्ची दी
ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਰਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਦ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਸਰ ਜਮਸ਼ੇਦ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਕੋ ਫਲਾਵਰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਖਿਜ਼ਰਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਸਦਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਨਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਲੋਕ ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵੀ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਏ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਚਾ T20 ਫੋਰਸ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕੋਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਪਰਚਮ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਆਪਣੇ ਗੁੰਬਦ ਖਿਜ਼ਰਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਮੈਚ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਟਿਕਟਾਂ ਬਤੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਮੈਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਦਾਦ ਕੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਜਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੀ, ਪਠਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਸਤਾਨ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਨੱਵਰ ਬਰੋਈ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦਾਦ ਕੋਟ ਤੋਂ, ਨਨਕਾਣੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਫਰੂਕ ਅੰਜਮ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹੈ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਆਸਫ ਹੈ ਸਿੰਧ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਇਆ, ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਵਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਔਨਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰਸਬਜ਼ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 2016 'ਚ, ਬਹੁਤ ਵਕੀਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਜਨਰਲ ਅਮਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਭੇਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ, ਕੁਵੈਟਾ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਵੈਟਾ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ, ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਬਕਾਇਦਾ ਟਿਕਟ ਆਈ ਮੇਰੀ ਬਕਾਇਦਾ। 3 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਸਨਾਉਲਾ ਜ਼ਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ CM ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਹੈਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ मोहतरम ਮਾਮੂਨ ਜਾਫਰ ਤਾਰੜ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਚੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਚ ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ MPA ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਚ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਚ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਢੋਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ MPA ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, MNA ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਆਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਝੰਡੇ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MPA ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2017 'ਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ IK ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ IK ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ PCB ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣ ਜੀ। ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਮਹਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵੇਖਦੇ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਮਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, TV ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਵ ਮਤਲਬ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋਵੋ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੋਵੋ, ਆਖਰੀ ਓਵਰ 'ਚ ਮੈਚ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਚ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ 328 ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਵਾਬ ਰਿਆਜ਼ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਚੀਮਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਮੈਚ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੇਖੇਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ 174 75 ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਖ ਜੀ ਇਹ ਮੈਚ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਬਸ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਬਈ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 2012 ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੌਬਲੈਸ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਫਿਰ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ, ਸਿਰਫ 11 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਮੈਚ ਵੇਖਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣਾ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁਣ 0 ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ੇ ਲਾ ਲਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਫਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮੈਚ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਸ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ PCB ਦੀ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਫਸਲੀ ਬਟੇਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 10-10, 20-20, 50-50 ਬੰਦਾ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, PCB ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡਾ 2 ਝੰਡੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੈਚ ਹਰ ਟੂਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ। PCB ਕਦੀ ਵੱਡੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ, ਕਦੀ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਕਅਪ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਘੱਲਿਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਹੀ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟਾਰ ਹੀ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋ ਤਾਰੜ ਦੇ MPA ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਾਮੂਨ ਜਾਫਰ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਲਵਿੰਗ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੇਖੀ ਦਾ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਖਸੂਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 2017 ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, PCB ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬਸ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦ ਦੁਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੁਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ PCB ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ 1988 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ 2018 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਾ PCB ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਛ ਮਨਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੋਈ ਸੀਟ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮੂਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਰਾ ਅਫਜ਼ਲ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਹਿਰਾ ਅਫਜ਼ਲ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਵੀਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਹਿਰਾ ਅਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PCB ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਮੂਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਕਰਵਾਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਕਰਵਾਏ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰਵਾਏ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੇਵਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਲ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਐਸਾ ਕੋਈ ਫੇਵਰੇਟ ਪਲੇਅਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੀ ਬੈਸਟ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੇਅਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਈਦ ਅਨਵਰ ਜਿਹਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਈਆਂ ਬੈਟਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਏ ਦੇ ਉਹ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਸਈਦ ਅਨਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 1 2 3 ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਦੁਬਈ UAE 'ਚ ਇਸ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਏ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਚਿਨ तेंदुलकर ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਬਣੇ ਔਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੈਟਸਮੈਨ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੀਰੋਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀਰੋ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤ TV ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਛੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਫਸੀਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ।